ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجد مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم. صراط الله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبأختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأنذر. أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأنذر. أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعيالك
وجوارك وأمنك وأمانتك وعزك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسب الرب من المربوبين حسب الخالق من المخلوقين حسب الرازق من المرزوقين حسب الساتر من المستورين حسب الناصر من المنصورين حسب القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسب من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قبعت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب وجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab kita Jawharah Al-Marhub buku surah 8 yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aku apa tu? Mata pun tak nampak. Aku ini ke itu. Aku perbendaharan ilmu. Aku ban kota ilmu. Saya terjemah dia lah. Nabi kata, ana madinatul ilm. Aku ini adalah kota ilmu, Madinah ilmu. Aku ini umpama kotanya ilmu. Kemudian
Dan Sayyidina Ali itu adalah pintunya, wa aliyu babuha. Dan Sayyidina Ali itulah pintunya. Jadi hadis ini menceritakan kemuliaan, kelebihan Sayyidina Ali. Sehingga Nabi memberitahu bahawa Sayyidina Ali ini punya ilmu yang banyak. Ilmu ni, Sayyidina Ali banyak ilmu dia. Sehingga kalau diumpamakan, ada. Boleh. Sehingga diumpamakan kalau Rasulullah itu adalah kota ilmu dan Sayyidina Ali itu umpama pintu dia. Jadi begitulah Nabi SAW menyatakan kemuliaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita menyambung bab yang pertama dalam kitab ini, yaitu kelebihan ilmu dan para ulama. Maka Nabi SAW secara khusus menyatakan kelebihan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan juga dalam beberapa hadis yang lain, Nabi telah menunjukkan kelebihan Sayyidina Ali berbanding sahabat yang lain. Sebab itu sebahagian daripada para sahabat sendiri ataupun orang ketika mana zaman pemerintahan Sayyidina Ali, mereka itu cuba membandingkan kemuliaan di antara para sahabat. Sehingga mereka membandingkan siapakah yang paling mulia di antara para sahabat Nabi ini. Di antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jadi bagi para sahabat yang melihat ketinggian Sayyidina Ali, maka sebahagiannya menganggap Sayyidina Ali yang paling mulia. Ala kulli hal, kita kata khilaf ulama, tapi jumhur mengatakan yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang nombor 2 adalah Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Uthman, yang keempat Sayyidina Ali, mengikut mengikut dia punya pemerintahan khilafah dia. Jadi selepas kewafatan Nabi, khalifah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jumhur ulama meletakkan yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar, ikut keadaan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tetapi sebahagian ada juga yang meletakkan Sayyidina Ali itu lebih mulia dan sebagainya. Jadi itu tak ada masalah melihat siapa yang lebih mulia. Termasuk kita. Ramai tuan guru, sekian tuan guru, jadi terpulang. Saya rasa tuan guru ni lebih halim. Saya rasa tuan guru lebih warak. Saya rasa tuan guru ni lebih tinggi kedudukan dia. Itu tak terpulang pada siapa meletakkan dia. Begitu juga para sahabat. Mereka meletakkan sendiri. Ala kulli hal, kita kata, ala kulli hal, walaupun khilaf ulama di antara kelebihan para sahabat, namun kita tidak boleh menafikan bahawa Sayyidina Ali itu ada khususiat di sendiri. Ada kelebihan dia. Dan boleh kita memandang tinggi kepada para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dituntut sebenarnya. Dituntut untuk kita membaca, untuk memahami kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Di mana kemuliaan Sayyidina Abu Bakar? Boleh kita baca sehingga kita melihat tingginya kuda Sayyidina Abu Bakar. Sebagai contoh, ketika mana Nabi berhijrah, Nabi memilih Sayyidina Abu Bakar menjadi sahabat dia, pengiring dia. Maka itu ada satu kemuliaan. Satu kemuliaan daripada Nabi, satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah Nabi berhijrah dan tidaklah Nabi memilih sahabat yang mana untuk berhijrah kecuali ia juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaksud Sayyidina Abu Bakar itu juga merupakan pilihan daripada Allah untuk mengiringi Nabi ke Madinah hijrah. Ada kedudukan istimewa dan sebagainya. Begitu juga Sayyidina Ali. Dan hadis yang kita baca ini menggambarkan
khususiat Sayyidina Ali pada sudut keilmuan dia. Sehingga Nabi menggambarkan kalau aku ini diibaratkan seperti kotak ilmu, Sayyidina Ali itu pintu kepada kotak itu. Dan Sayyidina Ali seorang yang alim. Bahkan keilmuan Sayyidina Ali ini sehingga sesuatu yang nampak oleh mata dan sehingga sesuatu yang tak nampak oleh mata. Tinggi dia. Dengan bahasa yang lain, kita kata Sayyidina Ali ini mempunyai ilmu agama, ilmu Al-Quran, dan Sayyidina Ali juga mempunyai ilmu kasyaf. Bahkan terkenal zaman sahabat, di antara sahabat Nabi yang paling kasyaf adalah Sayyidina Ali. Sahabat Nabi yang paling kasyaf Sayyidina Ali. Dia punya ilmu yang lebih khusus lagi. Sehingga diriwayatkan ketika mana pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi zaman pemerintahan Sayyidina Umar ini, kalau kita bersejarah, kita tahu bahawa Sayyidina Umar dalam pemerintahan dia meluaskan jajahan takluk Islam. Zaman Sayyidina Bakar tak. Zaman Sayyidina Umar dia meluaskan, dia menakluk negara-negara Rom, Parsi ditakluk. Sehinggalah zaman Sayyidina Umar ini jajahan Islam itu sampai ke Mesir. Sampai ke Mesir. Jadi Mesir telah pun diperintah oleh Sayyidina Umar. Maka dihantar gubernur. Di antara gubernur yang dihantar ke Mesir adalah Abdullah bin Umar. Ibnu Umar, anak dia sendiri. Ibnu Umar jadi gubernur di Mesir. Sehingga diceritakan satu kisah. Ketika mana Abdullah bin Umar pergi ke Mesir, dia berjalan di kota Kahirah sampai ke Iskandariah. Abdullah bin Umar berjalan sehingga sampai di Iskandariah, dia berjalan dan terjumpa satu makam. Satu makam, bangunan dalam tu ada makam, dijaga dengan kain hijau kan. Jadi zaman dulu lagi orang menjaga makam-makam orang soleh ni. Jadi zaman tersebut Abdullah Umar pergi ke Iskandariah, maka terjumpa satu makam, bangunan dalam tu ada makam yang dijaga. Maka Abdullah Umar tanya kepada orang kampung, makam siapa ni? Orang kampung seorang pun tak tahu. Entahlah, kata dia. Ahli bahasa Jompul lah. Entahlah, kata dia. Kenapa tak tahu? Tak tahu, dia kata. Kami lahir-lahir, makam ni dah ada, dia kata. Kami tanya ayah kami pun tak tahu. Ayah dia pun bila lahir-lahir, makam tu dah ada. Tanya pula Uwan Nonyang pun tak tahu. Anyang ni pun beritahu ke ayah, dia lahir-lahir makam ni dah ada. Jadi cerita tu dah putih. Berapa generasi tu, maksudnya makam ni sangat lama lah. Sehingga anyang orang tu tak tahu. Lahir-lahir dah ada dah makam ni. Jadi itu menambah tertarik Abdullah bin Umar tentang kisah tersebut. Kisah itu tak salah ditulis dekat makam tu. Dekat makam tu ditulis. Jadi siapa pergi Iskandariah ziarah makam tu, dia akan tulis makam ini adalah makam sekian-sekian. Kemudian Abdullah bin Umar kisah tentang satu makam yang sangat purba, orang kampung tak tahu, disampaikan kepada Sayyidina Umar kisah tu. Tertarik Sayyidina Umar dengan kisah tu. Jadi Sayyidina Umar nak tahu, dia nak tahu sangat. Orang dekat Mesir tak tahu. Sayyidina Umar nak tahu juga. Panggil para sahabat, panggil Sayyidina Osman. Kau tahu tak? Tak tahu dah. Saya Mesir pun belum sampai dia. Tanya sahabat-sahabat yang lain, semua tak dapat nak jawab. Maka dipanggil Sayyidina Ali. Bila panggil Sayyidina Ali, kita, makam tu, kata dia. Itu makam Nabi Dinian alaihissalam, kata dia. Mana dia tahu? Ulama kata daripada jalan kasyaf, antariqul kasyaf. Jadi Sayyidina Ali ni kasyaf. Maka dia kata itu adalah
Nabi Allah dan Yang. Maka ditulis dekat makam itu Nabi dan Yang hasil daripada kasyaf Sayyidina Ali. Kata orang tak tahu. Satu ketika Sayyidina Ali ketika mengajar, ketika mana Sayyidina Ali mengajar, tiba-tiba ada orang mengangkat tangan bertanya soalan. Tengah kuliah ni, tanya soalan. Tuan, nak tanya soalan. Apa soalan nak tanya? Kalau tuan guru orang yang berilmu, kata dia, bagi tahulah kepada saya, di manakah duduknya Malaikat Jibril alaihissalam sekarang? Tanya Malaikat Jibril duduk kat mana? Langit ke-7 kau dia? Langit ke-6 kau? Itu soalan apa nama tu? Takkan ada siapa tahu kecuali orang tu kasyaf. Itu soalannya. Wahai Ali, kalau kau berilmu, beritahulah kat saya, di manakah Jibril alaihissalam sekarang ni? Apa jawapan Sayyidina Ali dengan soalan tu? Jadi Sayyidina Ali dia boleh jawab, dia boleh jawab tauhid. Dia boleh jawab tauhid. Bermaksud kalau Sayyidina Ali jawab keberadaan Malaikat Jibril, itu menggambarkan Sayyidina Ali menceritakan kasyaf dia. Dia menceritakan kasyaf dia. Jadi orang-orang yang soleh, mereka sangat menyembunyikan kasyaf. Tak ada ditunjuk-tunjuk ke orang lain, walaupun dia kasyaf, sahibul kasyaf. Kalau lihat sebab-sebab yang tertentu, sebab-sebab yang tertentu, maka dizahirkan kasyaf. Dan Sayyidina Ali ni orang yang kasyaf. Dan bila orang tanya soalan begitu, bermaksud dia menzahirkan kasyaf dia. Dan sehingga Sayyidina Ali mengatakan, seolah-olah orang nak tahu kasyaf dia. Dan bagi Sayyidina Ali, walaupun dia digunakan kasyaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu tingginya adab Sayyidina Ali, dia tidak terpesona pun dengan kasyaf tersebut. Dia tidak terpesona pun dengan kasyaf yang ada kat dia. Kok kita ada, kau nak tahu tak? Dia kata, dia nak cerita ni. Tapi dia malas cerita, tapi dia cerita je lah. Kita nak cerita mana kelebihan yang ada pada kita kan. Dan nampak lah apa? Hantu dia nampak lah. Oh anda betul deh. Orang ni tak nampak, dia nampak. Kau cerita lah kat orang. Malah kita nak rasa bangga dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita kan. Itu penyakit hati nama dia. Penyakit mazmumah. Bila kita diberikan kelebihan oleh Allah, kita nak cerita mana kat orang. Itu penyakit sebenarnya. Adapun Sayyidina Ali, dia sebenarnya dia tak suka pun cerita kasyaf-kasyaf ni. Tapi Tuhan beri ni kasyaf. Apa kata Sayyidina Ali? Sebelum dia menjawab soalan itu, maka kata Sayyidina Ali, "Lau kushifal hijab mazdadtu yaqinan." Lau kushifal, sebab hijab ini, kasyaf ini adalah hijab yang disingkap oleh Allah SWT. Itu maksud kasyaf. Apa maksud kasyaf? Kasyaf ini sesuatu yang Tuhan singkap hijab. Bermaksud kita sebagai manusia ini, Tuhan hijab dengan pelbagai hijab. Tuhan hijab kita dengan pelbagai hijab. Terhijab kita daripada tasbihnya benda-benda. Sedangkan benda-benda di sekeliling kita semua bertasbih. Semua bertasbih. Cuma Tuhan hijab. Berlaku kepada orang yang salih di masjid. Berlaku seorang ulama. Berlaku kepada Al-Imam Sya'rani rahimahullah. Berlaku kepada Imam Sya'rani rahimahullah. Dia mengatakan, satu malam ketika mana aku berzikir, kata Imam Sya'rani, tiba-tiba Allah Ta'ala singkap hijab ini. Maka apa yang berlaku? Kata Imam Sya'rani, pada satu malam ketika mana aku berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiba-tiba Tuhan buka hijab. Apa yang berlaku? Aku terdengar tasbih-tasbih makhluk semua. Kata Imam Sya'rani. Terdengar ada tasbih pokok, binatang. Dan aku terdengar tasbih-tasbih ikan di lautan. Dan aku tahu setiap ikan tu tasbih dia berbeza-beza. Sampai macam tu segi kasyaf dia. Kasyaf ni tak sama. Ada orang kasyaf sikit, ada orang kasyaf banyak, ada yang lebih banyak kasyaf dia. Tak sama.
Jadi Sayyidina Ali diberikan kasyaf mendengar tasbih sehingga aku boleh tulis, kata Imam Syarani. Kalau aku nak tulis tasbih ikan, aku boleh tulis satu persatu. Kalau aku nak tulis ikan kambung lain tasbih, ikan sela lain tasbih. Kenapa lagi kalau ikan tinggi lain tasbih. Kata Imam Syafi'i, kalau aku nak tulis tasbih ikan satu persatu, aku boleh tulis, kata dia. Punyalah dia tahu. Maka sehinggalah hampir nak subuh, tertodong tasbih. Sehingga aku berdoa kepada Allah agar ditutup balik hijab ni. Dia minta tutup balik, tak ada dia. Kalau tak kita alam kita kan, dengar tasbih kan. Orang tak dengar, kita dengar. Jadi macam ini minta Tuhan supaya ditutup kembali. Maka Tuhan tutup balik. Jadi kasyaf ini satu kurniaan khusus kepada seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiat itu kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali, bila Allah telah berikan kekasyaf, maka di antara kepahaman Sayyidina Ali, dia tidak memerlukan kasyaf ini. Kenapa Sayyidina Ali tidak memerlukan kasyaf? Sebab Sayyidina Ali faham bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar percaya sesuatu yang Tuhan tutup. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita percaya kepada alam barzakh yang kita tak nampak. Tuhan tutup hijab alam barzakh. Kita tak nampak apa yang berlaku alam barzakh. Tuhan tutup hijab, tak nampak kita malaikat kiri kanan rakit atid. Dia ada. Dan wajib kita percaya, wajib kita yakin ada malaikat ini. Sebab Quran sebut, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada rakit atid. Wajib kita percaya malaikat ini. Kalau kita tak percaya, jatuh iman kita, rosak iman kita. Sebab Quran menyebut, setiap yang Tuhan sebut wajib terima. Wujud malaikat wajib kita yakin, wajib kita percaya, tapi tak nampak, terhijab. Allah Ta'ala hijab kita dari malaikat. Untuk apa Tuhan hijab malaikat? Supaya kita yakin benda ghaib. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Quran itu satu kitab yang memberi hidayat kepada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada benda yang ghaib. Kita beriman kepada perkara yang ghaib yang disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Nabi yang sahih. Wajib kita beriman. Jadi itu hikmat Allah Ta'ala hijab pelbagai benda. Tuhan hijab malaikat, kita beriman. Tuhan hijab alam barzakh, kita tak nampak. Kalau kita gali kubur tu, tulang-tulang alam barzakh kita tak nampak. Tuhan hijab, tapi kita beriman. Ditugaskan kita percaya. Kita tak nampak syurga dan neraka, tak nampak. Tapi kita beriman syurga dan neraka. Perlukah Tuhan buka hijab itu untuk kita yakin? Tak perlu. Tak perlu. Walaupun sebegitu, ada sebagian orang Tuhan buka hijab. Ada yang nampak malaikat, ada yang nampak alam barzakh, ada yang terdengar, ada yang tak nampak tapi terdengar, ada yang nampak. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, dia boleh terdengar benda yang berlaku di alam barzakh. Tuhan buka hijab. Begitu juga Sayyidina Ali. Tuhan bagi dia pembukaan hijab demi hijab. Tapi Sayyidina Ali faham bahawa tugasnya sebagai manusia bukanlah sibuk untuk melihat hijab-hijab ni dibuka. Bukan itu tugasan kita. Tugasan kita yakin kepada benda ghaib yang Tuhan jadikan. Itu yang penting. Maka kata Sayyidina Ali, lau kushifal hijab, bermaksud kalau nak nampak malaikat, Tuhan kena buka hijab. Maka kata Sayyidina Ali, lau kushifal hijab, kalau Tuhan buka hijab daripada aku, mazdatu yaqinan, keyakinan aku tidak bertambahlah.
Bermaksud Sayyidina Ali telah mencapai derajat yakin saja yakinnya. Tak buka hijab pun seolah dia nampak benda yang Tuhan tutup daripada kita. Inilah derajat keyakinan yang paling tinggi, yang dinamakan ainul yakin nama dia. Ainul yakin, kita yakin kepada malaikat seolah kita nampak dia. Tak perlu Tuhan buka, sebab kita yakin dengan keberadaan dia seolah kita nampak kewujudan dia. Tak perlu Tuhan singkap hijab ini untuk melihat syurga dan neraka. Kenapa? Sebab keyakinan kita tak syurga seolah macam kita dah nampak dah syurga tu, nampak neraka dah. Itu daripada ainul yakin. Jadi begitulah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, aku tidak perlu hijab-hijab ni dibuka, sebab keyakinan aku dah kemuncak dah. Kalau Tuhan buka hijab pun tak bertambah yakin dia. Sebab dia dah sampai ainul yakin. Dah yakin dah. Keyakinan dia terhadap syurga seolah-olah dia dah nampak dah syurga tu. Kalau Tuhan buka pun, itulah benda keyakinan daripada dia. Itu kemuncak yakin. Kalau orang tak sampai kemuncak yakin, dibuka, Allah yakinnya. Bermaksud keyakinan tak tinggi. Dia ditunjuk, baru dia yakin. Contoh orang tu dia janjikan, saya bagi kau duit 100. Entah ya tidak ni. Kita kata, bila dia bagi betul, sahlah, bagi betul, baru kita yakin. Nampak pun yakin. Bermaksud keyakinan kita sebelum ni tak berapa nak yakin benar. Tapi kalau yakin, sok gini bagi kau duit. Yakin tak? Yakin, kata dia. Tak percaya ni ada duit tak payah, dah tunjuk, kita dah yakin. Bermaksud bila kita dah yakin, dia tunjuk tak tunjuk sama. Kalau orang tak yakin, dia bagi kau duit, ya ke tu. Tak yakin, tak nampak, dia tunjuk, baru yakin kita tu. Sebab keyakinan dia tak tinggi. Tapi kalau orang tu yakin dia tinggi, tunjuk tak tunjuk pun sama. Saya bagi kau duit, saya ada duit lah, kata dia. Ya betul, saya yakin. Nak tengok kau? Tak payah, dia kata. Sebab kalau ditunjuk pun sama, sebab kita dah yakin dengan dia. Dia dah ada duit ni. Kan dia bayar lah, dia ada duit. Dia guna duit dulu. Kita kata, dia guna. Dia guna duit kita RM50. Jangan takutlah, dia ada duit. Ya betul, saya percaya. Nak tunjuk tak? Kata dia. Tak payah. Kalau ditunjuk pun sama. Bermaksud keyakinan kita dah sama. Begitulah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan bahawa aku tidak memerlukan kasyaf-kasyaf semua ni. Kasyaf malaikat, kasyaf semua. Sebab keyakinan aku dah penuh dah. Bermaksud kalau Tuhan buka hijab, tidak bertambah lagi yakin aku. Itulah ketinggian keyakinan Sayyidina Ali. Adapun keyakinan kita ini tak sampai ke muncak seperti Sayyidina Ali. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis, kelebihan mungkin termasuk majlis ilmu ataupun halaqah zikir. Halaqah ilmu ataupun halaqah zikir sebegini. Tapi hadis itu merujuk kepada halaqah zikir. Maka bila halaqah zikir itu selesai, maka malaikat kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, dari mana kamu ini? Malaikat mengatakan, ya Allah, kami datang daripada majlis zikir atau mungkin majlis ilmu manusia yang berada di bumi sana. Mereka bertahmid, mereka bertasbih, mereka bertakbir. Itu pengaduan malaikat. Maka Allah tanya malaikat, mereka yang berzikir itu, apa yang mereka harapkan daripada aku? Allah Ta'ala tanya, sedangkan dia tahu. Maka malaikat berkata, ya Allah, mereka itu mengharapkan syurgamu, ya Allah. Mereka itu mengharapkan syurgamu. Maka Tuhan tanya, mereka yang mengharapkan syurga aku itu, dia nampak ke tak nampak syurga tu? Tuhan tanya malaikat. Malaikat mengatakan, yang mereka minta syurga itu, mereka tak nampak syurgamu, ya Allah. Sekadar minta saja. Tuhan tanya balik, bagaimana kalau mereka nampak syurga aku? Bermaksud hijab dibuka. Bagaimana kalau mereka menampak syurga aku? Malaikat menjawab, kalau mereka nampak syurgamu, ya Allah, bertambah yakin dia. Dan saya mereka bersangatan minta syurgamu, ya Allah.
Bermaksud keyakinan kita terhadap syurga itu tak penuh. Nampak bertambah yakin. Sedangkan Sayyidina Ali tak perlu. Buka hijab tak bertambah dah yakin dia. Kemudian Allah Ta'ala tanya, apakah yang mereka minta jauh daripada aku? Mereka menjawab, mereka minta jauh daripada neraka-Mu ya Allah. Mereka yang beramal itu mengharapkan selamat daripada azab neraka-Mu ya Allah. Kemudian Tuhan tanya malaikat, mereka yang minta lindung daripada api neraka tu, mereka nampak ke tak nampak neraka tu? Maka malaikat menjawab, ya Allah, mereka tidak nampak neraka-Mu ya Allah. Mereka sekadar yakin sahaja. Maka Tuhan tanya, bagaimana kalau mereka nampak api neraka itu? Maka kata malaikat, kalau nampak, bertambah yakin dia. Dan bersangatan minta lindung pada azab-Mu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya keyakinan kita ini kebanyakan tidak penuh. Kalau dibuka, bertambah yakin. Adapun Sayyidina Ali mengatakan, lau kushifal hijab, kata Sayyidina Ali, kalau Tuhan buka hijab-hijab yang Tuhan hijab ini, mazdadtu yaqinan, tidak bertambah lagi keyakinan iman aku. Bermaksud Sayyidina Ali iman dia dah penuh, beriman kepada malaikat, beriman kepada syurga, tak payah nak buka syurga tu sebab yakin daripada syurga, seolah-olah nampak syurga itu. Ada seorang sahabat Nabi bernama Harisah. Ada sahabat Nabi bernama Harisah. Satu ketika Nabi bertemu dengan Harisah, Nabi kata, kaifa asbahta ya Harisah? Wahai Harisah, apa khabar ke pagi ini? Harisah mengatakan, ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan. Ya Rasulullah, pagi ini aku benar-benar jadi orang beriman. Kata dia. Asbahtu mu'minan haqqan. Ya Rasulullah, pagi ini aku rasa benar-benar menjadi orang beriman sungguh-sungguh. Ada pula katuk kodong lah. Ejas biar dia katuk lagu sih. Kata Harisah, asbahtu munhaqqan. Kata Harisah, ya Rasulullah, pagi ini aku rasa benar-benar beriman. Kata Harisah. Maka dia mengatakan, wahai Harisah, kata-kata perlu ada bukti. Kata-kata perlu ada bukti. Apa bukti perkataan engkau itu? Yang kau kata pagi ini aku menjadi mukmin yang sejati, mukmin sebenar-benar. Maka kata Harisah, ya Rasulullah, kata Harisah, malam tadi aku qiyam. Jadi maksud bila iman kita bertambah, ibadat juga bertambah. Malam tadi aku qiyam dan pagi ini aku berpuasa, katanya. Dan bila aku teringat kepada neraka, katanya, bila aku teringat kepada syurga, seolah-olah aku nampak penghuni syurga itu sedang menikmati syurga. Mana nak menyatakan keyakinan sama tahap tu. Keyakinan terhadap syurga sampai seolah macam nampak syurga itu. Bermaksud kalau Tuhan buka syurga pun sama sebagaimana yang dia bayangkan. Kata Harisah, bila aku teringat syurga, seolah-olah aku ternampak-nampak penghuni syurga itu. Dan apabila aku teringat neraka, seolah-olah aku terlihat manusia yang azab dalam api neraka itu. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ya Harisah, arafta. Wahai Harisah, engkau telah mencapai derajat makrifat. Arafta, engkau telah kenal. Engkau telah faham, engkau telah makrifat. Falzam, istiqamahlah engkau. Istiqamah. Ya Harisah, arafta. Wahai Harisah, engkau telah makrifat. Bermaksud engkau dah sampai derajat iman yang sebenar. Jadi rupa-rupanya iman yang sebenar ni, kita percaya kepada syurga, seolah kita nampak syurga depan mata kita. Kalau nampak syurga depan mata, ingat dunia lagi tuan? Tak ingat dunia. Kalau ingat dunia tu pengak namanya.
Itu tak betul nampak dah. Kalau betul-betul nampak syurga, maka tidak terliur lagi dunia. Bersedekah je, tak sayang kan. Tapi kalau masih kedokut lagi, tak nampak. Sebab orang nampak akhirat, bila sedekah dia nampak balasan sedekah tu lebih besar. Kita tak nampak balasan sedekah tu, yang payah kita nak bersedekah. Maka Sayyidina Ali dia mengatakan, kalau Tuhan buka hijab ini, tidak bertambah lagi aku keyakinan aku. Itu satu. Yang kedua, Sayyidina Ali nak jawab juga. Sayyidina Ali tunjuk je kasyaf dia. Tapi kata Sayyidina Ali, ala kulli hal, aku dah tengok ke atas, kata Sayyidina Ali. Aku dah tengok ke atas. Dan aku dah tengok ke bawah. Maka aku tak nampak Jibril, dia kata. Barangkali yang bertanya tu Jibril kot, katanya. Barangkali yang bertanya itulah Jibril. Memang betul pun yang bertanya itu Jibril alaihissalam menyerupai seorang lelaki. Jadi orang tengok-tengok dah tak ada dah. Jibril. Hebatnya Sayyidina Ali. Dia tahu yang bertanya itu Jibril alaihissalam. Jadi alimnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pada ilmu dia, pada akhlak dia, kita tak bincang lagi sudut akhlak, sehingga Nabi memerintahkan kita mencintai Sayyidina Ali ini. Bahkan imam kita, Imam Syafi'i kita, dia banyak kali menceritakan tentang kemuliaan Sayyidina Ali, kemuliaan Siti Fatimah, kemuliaan Sayyidina Ali, kemuliaan Siti Fatimah. Siapa? Imam Syafi'i kita. Sehingga orang tuduh dia Syiah. Imam Syafi'i orang tuduh dia Syiah. Punyalah jahilnya orang. Jadi kalau kita mengangkat Sayyidina Ali, mengangkat Siti Fatimah, itu bukan Syiah. Itu satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak mencintai sahabat-sahabat sekian dengan cara kita membaca dan mengetahuinya. Kita baca kisah Sayyidina Abu Bakar, jatuh cinta kita kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan kita tidak jadi Syiah. Sebab apa tak jadi Syiah? Sebab kita tidak membenci sahabat yang lain. Kita sanjung Sayyidina Ali tanpa kita ketepikan sahabat yang lain. Maka itu bukan Syiah. Jadi salah faham orang. Sebut Sayyidina Ali, sebut Siti Fatimah, Syiah. Tak. Sebab itu di antara ulama yang kena tahmah adalah imam kita, Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kata, aku banyak kali sebut nama Sayyidina Ali, nama Siti Fatimah, dia kata. Maka kata Imam Syafi'i marah, tegas dia, kalaulah disebabkan aku sebut nama Sayyidina Ali, sebut Siti Fatimah jadi Syiah, kau nak panggil aku Syiah, panggillah, kata dia. Itu dah geram tu. Kata-kata yang dah geram daripada Imam Syafi'i. Kok disebabkan aku sebut nama Sayyidina Ali, disebutkan Siti Fatimah ni, engkau panggil aku Syiah Rafidah. Syiah ada satu nama Syiah Rafidah. Kalau aku sebut nama Sayyidina Ali, sebut nama Siti Fatimah, engkau gelak aku Rafidah, kau kena kau lah. Alih bahasa jampul. Rafidah pun Rafidah lah. Kau nak panggil aku Rafidah pun panggil lah. Bukan Rafidah Rafidah. Syiah Rafidah nama dia. Pun menyeleweng juga. Jadi sebabkan aku sebut Sayyidina Ali, sebut nama Siti Fatimah, kau kata aku Syiah Rafidah. Pokoknya kau lah, Rafidah lah. Itu syair Imam Syafi'i. Fashhad thaqalain fa inni rafidhi, kata dia. Tu kata-kata marah Imam Syafi'i itu. Kalau aku rajin sebut nama Sayyidina Ali, rajin sebut nama Siti Fatimah, rajin sebut nama Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, sehingga engkau gelak aku, sehingga engkau mengatakan aku Rafidah, fashhad thaqalain. Itu marah tu. Saksikan wahai manusia dan jin, inni rafidi. Aku Rafidah lah. Disebabkan aku sebut, aku tak berdiri. Kalau itulah jadinya gelaran kepada aku jadi Syiah disebabkan aku sebut saya, kau nak golah-golah lah, kata dia. Jadi mana kecelaruan orang tu macam itulah jadi dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita Sayyidina Ali cukup banyak, cukup panjang.
Jadi Nabi SAW nak menceritakan salah satu sahabatnya yang berilmu itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemuliaan Sayyidina Ali pula. Dia sebut Sayyidina Ali banyak pula apa datang ilmu kan. Kemuliaan Sayyidina Ali ketika mana nak berlaku peperangan Khaybar. Perang Khaybar ni peperangan yang paling besar dalam sejarah Islam. Peperangan Khaybar ini adalah peperangan yang paling menggembirakan hati Nabi SAW. Peperangan Khaybar ini. Peperangan yang paling besar yang Islam adalah peperangan Khaybar. Sebab apa? Dia melawan orang Yahudi yang ada di Madinah. Habis semua harta dirampas. Harta rampasan perang paling besar adalah peperangan Khaybar. Sebab melawan orang Yahudi. Bila Yahudi kalah, semua diusir daripada Madinah. Maka ketika mana nak berlaku perang Khaybar, Nabi bawa panji-panji, bendera perang. Setiap kali perang ada bendera perang dia. Dan bendera perang ni Nabi yang bagi, siapa yang memegang dia. Dan para sahabat bila dapat bendera perang, itu satu kemuliaan. Maka satu ketika nak berlaku perang Khaybar, Nabi bawa panji-panji peperangan Khaybar itu. Maka Nabi pegang, Nabi kata, bendera Khaybar ini aku akan bagi besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul dan dia dicintai Allah dan Rasul. Besok Nabi kata, bendera Khaybar ini aku akan serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul dan dia juga dicintai Allah dan Rasul. Masing-masing tertanyalah, Den kau orang Den kau orang sampai mengharap bahawa akulah orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, termasuk Sayyidina Abu Bakar, termasuk Sayyidina Umar, termasuk Sayyidina Uthman. Besok Nabi kata, besok aku serahkan. Jadi para sahabat kembali rumah masing-masing dalam impian harap-harap Dan lah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sebab orang yang akan memegang bendera Khaybar itu orang yang mencintai Allah dan Rasul dan dia dicintai Allah dan Rasul. Semua para sahabat mencintai Allah dan Rasul. Tapi ini lebih khusus. Maka besok datanglah para sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Sayyidina Abu Bakar duduk. Orang ramai datanglah. Orang ramai datang Sayyidina Abu Bakar duduk. Nabi tak bercakap lagi, masih pegang lagi. Datang Sayyidina Umar duduk, Nabi pegang bendera. Masing-masing nak berasa dia pegang ni. Sayyidina Umar pun dan lah dibagi dan dia. Okey? Datang Sayyidina Uthman, datang semua para sahabat. Masing-masing menunggu pengisytiharan Nabi. Siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah? Allah yang mencintai Allah dan Rasul. Dan Allah dan Rasul mencintai dia. Siapa orang dia? Nabi berdiam diri. Nabi tengok seorang. Nabi kata, Ali mana Ali? Ali mana Ali? Sahabat kata, ya Rasulullah, dia sakit mata ya Rasulullah. Dah 2-3 hari dah dia sakit mata. Nabi kata, panggil. Orang pun panggil Sayyidina Ali dengan sakit mata dia datang. Nabi tanya, kenapa wahai Ali sakit mata dia? Buka mata. Dia pun buka, Nabi ludah. Boleh ludah seorang-orang dia. Nabi, imam jangan suruh ludah pula. Ataupun tuan suruh saya ludah ke. Jangan pula. Kau bertambah. Ni Nabi ludah. Terus sembuh mata Sayyidina Ali. Kemudian Nabi serahkan panji-panji kepada Sayyidina Ali. Bermaksud ada khususiat Sayyidina Ali di sisi Nabi SAW. Tak boleh kita nafikan. Dan banyak lagi kisah Sayyidina Ali. Bahkan ulama ada menulis kitab tentang kelebihan Sayyidina Ali. Baik. Maka dalam kitab ini menceritakan kelebihan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga Nabi mengatakan, aku ini umpama kotornya ilmu dan Sayyidina Ali itu adalah perbendaharaannya. Maka tatkala mendengar orang Khawarij, Masya Allah, Khawarij ini wujud pada zaman Nabi lagi. Khawarij ini apa? Kita cerita kan, dah sebut ni. Khawarij lawan Syiah. Syiah orang yang terlampau memuja Sayyidina Ali. Kita sebut pelampau, pemuja yang melampau.
Khawarij pembenci yang melampau. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, wahai Ali, engkau ini nasib engkau sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi pernah mengatakan ini, wahai Ali, nasib engkau macam Nabi Isa alaihissalam. Apa yang berlaku dengan Nabi Isa? Nabi Isa ada dua golongan. Yang memuja dia sampai mengobarkan Nabi Isa ni anak Tuhan. Terlampau sayang kepada Nabi Isa. Puja angkat sampai angkat jadi anak Tuhan. Maka sesat. Satu lagi membenci Nabi Isa, membunuh Nabi Isa, pun sesat. Nabi kata dua-dua masuk neraka. Begitu juga Sayyidina Ali, dua-dua masuk neraka. Yang terlampau memuja Sayyidina Ali sehingga jadi salah. Kenapa? Dia puja, konon dia sayang Sayyidina Ali, kemudian dia caci sahabat. Nampak zahir dia hebat Syiah ni. Puja Ahlul Bait, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Ya, memang Quran suruh. Tetapi mereka mencaci Sayyidina Abu Bakar, mencaci Sayyidina Umar dan sebagainya. Terlampau sanjung Sayyidina Ali, maka dia komen, dia bantah. Sepatutnya khalifah bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali jadi khalifah. Maka terlampau menyanjung Sayyidina Ali tak minta macam tu. Maka masuk neraka. Satu lagi puak Khawarij. Khawarij ini orang yang membenci Sayyidina Ali. Dia benci Sayyidina Ali dengan banyak alasan. Makna pada zaman Nabi puak Khawarij ini dah mula muncul dah. Dia dongki iri hati dengan Sayyidina Ali. Sebab itu disebut di sini ketika mana Nabi menyebut aku kota ilmu dan Ali itu pintunya, maka mendengarlah segala orang Khawarij. Orang Khawarij orang yang membenci kepada Sayyidina Ali. Akan hadis ini, maka hasadlah mereka itu atas Sayyidina Ali. Mereka kata zaman Sayyidina Ali ni, dia tahu hadis ni Nabi kata, Sayyidina Ali ni alim umpama pintu kepada kota ilmu. Maka hasadlah mereka itu kepada Sayyidina Ali. Jadi apa dia buat? Dia nak cuba nak memalukan Sayyidina Ali lah. Ni tahap ni sekadar nak memalukan Sayyidina Ali lah dia cuba. Maka hadis ini hasadlah mereka itu atas Sayyidina Ali, maka berhimpunlah 10 orang yang besar-besar daripada mereka puak Khawarij ini. Dan berkata mereka yang 10 orang itu, marilah kita tanya Sayyidina Ali satu masalah, satu soalan. Yang mana kita nak setiap soalan itu jawapannya berbeza-beza. Kok kita yang 10 orang ni tanya soalan yang sama, jawapannya sama, maka tak alim dia dah. Tidaklah sebagaimana yang Nabi sebut. Nabi sebut sebenarnya tidak. Ini kerja orang Khawarij. Dia buat satu soalan yang sama dan dia hendak Sayyidina Ali jawab dengan jawab yang berbeza-beza. Baru dia alim sungguh Sayyidina Ali. Itu dia buat. Maka katanya berhimpunlah 10 orang tadi. Maka kita tanya akan dia satu masalah seorang. Kemudian daripada seorang, gele-gele kita tanya. Mungkin hari ni, petang ni, besok datang berasingan. Tapi tanya soalan yang sama. Masalah yang sama. Betapa jawabnya? Kita tengok macam mana dia jawab. Kok sama jawapannya? Alim pun bodoh itu. Itu dia test. Maka dia kata orang Khawarij ni, maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita jawapan yang berlainan, lain-lain jawapan dia, soalan dia sama. Jawapan. Datang yang kedua soalan yang sama, jawapan yang lain. Datang orang yang ketiga soalan yang sama, lain jawapan dia. Maka katanya kalau dia menjawab dengan jawapan yang lain, dia kata jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawapannya, maka kita ketahui bahawa dia alim sungguh. Ada juga pengiktirafan dia. Tapi jahat jugalah. Kan? Kerja dia nak cari kesalahan orang, kan? Tapi maksud kata kalau dia boleh jawab, memang betul dia alim lah. Kata orang Khawarij ni. Maka betul lah seperti mana sabdaan Nabi itu. Maka
Maka datanglah seorang daripada mereka itu. Akhirnya sepakat tu, terus pergi yang pertama dulu. Kita tengok apa soalan dia. Maka berkatalah dia, wahai Ali, soalan dia, wahai Ali, ilmu ka afdal atau harta? Itu soalan dia. Tengok dia nak jawapan macam mana. Wahai Ali, ilmu ka afdal atau harta? Bermaksud kalau ilmu, bagilah alasannya kenapa ilmu lebih mulia. Ilmu ka afdal atau harta? Maka jawabnya, ilmu lebih afdal daripada harta. Maka tanya balik orang tu, kenapa? Apa dalil dia? Apa dalil ilmu lebih mulia? Maka jawab Sayyidina Ali, kerana ilmu itu adalah pakaian para anbiya. Ilmu adalah pakaian para anbiya, bermaksud para anbiya semua berilmu. Ilmu itu mulia. Kenapa? Sebab ilmu ini pakaian para anbiya. Satu ketika, ini tak habis kita baca hadis ni, saya sambung. Satu ketika ada orang bermimpi. Imam Syazili tak salah Imam Syazili radhiyallahu anhu. Dia bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Apatah lagi yang mimpi itu orang yang soleh. Masya-Allah, Imam Syazili orang yang soleh. Maka bermimpi Imam Syazili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para anbiya berjalan. Dalam kitab kata apa? Ilmu itulah pakaian para anbiya. Bermaksud para nabi ni semua berilmu. Semua alim, nabi alim. Maka Imam Syazili bermimpi melihat Rasulullah berjalan dengan para anbiya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Maka tiba-tiba Nabi Musa berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syazili berada hampir dengan mereka. Maka kata Nabi Musa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi ini semua orang berilmu, semua alim-alim sama. Maka Nabi Musa tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Nabi Musa, "benarkah engkau pernah bersabda, ulama ummati kal anbiya Bani Israel?" Ya Rasulullah, betulkah engkau pernah bersabda? Memang ada hadis dia. Nabi mengatakan ulama'u ummati. Nabi pernah bersabda ulama'u ummati, para ulama daripada umat aku. Jadi umat Nabi ramai para ulama. Dan Nabi mengangkat derajat para ulama di kalangan umat dia. Maka Nabi mengatakan ulama'u ummati. Nabi mengatakan para ulama di kalangan umat aku kal anbiya Bani Israel. Mereka itu seperti para anbiya Bani Israel. Mana Nabi angkat taraf. Ulama umat akhir zaman ini sama seperti para anbiya Bani Israel. Para anbiya alim. Jadi sehingga Nabi angkat mana keilmuan ulama umat ini hampir sama macam ilmunya para anbiya. Nabi Musa tanya Nabi, "Ya Rasulullah, betulkah engkau pernah bersabda ulama umat aku sama seperti para anbiya Bani Israel?" Tanya Nabi Musa kepada Rasulullah SAW. Nabi kata, "Yo, aku yang berkata." Nabi kata, "Jadi kalau begitu, tunjukkan aku seorang." Oh, Nabi Musa nak tengok. "Tunjukkan aku seorang ulama aku yang macam Nabi ni. Tunjukkan aku seorang yang ulama engkau seperti ilmunya macam para anbiya." Nabi Musa tuntut. Tiba-tiba Nabi kata, "Ainal Ghazali?" Nabi teringat kepada Imam Ghazali. "Ainal Ghazali?" Nabi kata, "Imam Ghazali mana?" Nabi nak ketengahkan Imam Ghazali. Mimpi itu menceritakan ketinggian Imam Ghazali. Nabi kata, "Imam Ghazali mana?" Tiba-tiba muncul Imam Ghazali di hadapan Nabi SAW dan juga Nabi Musa AS. Di mimpi ya. Mimpi Nabi, mimpi yang benar. Yang mimpi pula, Masya Allah, Al-Imam Syazili radhiyallahu anhu. Maka datang Imam Ghazali di hadapan Nabi SAW.
Oh, Nabi Musa tengok, oh ni dia yang dikatakan ulama umat Nabi macam ulama akhir zaman macam Nabi Bani Israel ni. Maka Nabi Musa kata kepada Imam Ghazali, ma ismuka? Nama kau siapa? Oh, maka Imam Ghazali kata, aku Muhammad Abdul Hamid Al-Ghazali bin sekian, asal aku daripada sekian. Nabi Musa kata, tunggu. Kata Nabi Musa, aku tanya kau nama. Sebut bin dah lah. Yang kau cerita sampai keturunan kau daripada asal, yang melek-lek kau jawab. Apa dalil yang kau buat macam ni? Wah. Jadi ulama ni kalau buat sesuatu mesti ada dalil. Dia tak boleh belasah. Baru dia ada ilmu. Jadi bila Nabi Musa tanya Imam Ghazali nama, jawab pendek dah lah. Ni habis jawab aku turun mana, asal mana. Tunggu. Aku jawab kau, aku tanya kau pendek ya, dia kata. Nama. Yang kau jawab melek-leret ni apa pasal? Mana dalil kau buat macam ni? Tanya Nabi Musa. Jangan main. Mana dalil yang kau jawab melek-leret ni? Tanya Nabi Musa. Spontannya. Daripada tanya nama, dah dapat tes dah ilmu Imam Ghazali. Yang kau jawab melek-leret ni apa pasal? Aku tanya kau nama, jawab pendek lah. Mana dalil yang kau buat macam ni? Ada dalil? Tanya Nabi Musa. Ada? Kata Imam Ghazali. Ada dalil? Apa dalil dia? Kata Nabi Musa. Dalam Al-Quran, kata Imam Ghazali, ada satu ayat yang mana Allah Ta'ala tanya Nabi Musa. Nabi Musa. Dalam Al-Quran, kata Imam Ghazali, ada satu ayat Allah Ta'ala tanya Nabi Musa soalan pendek, Nabi Musa jawab melek-leket. Maka Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kata Imam Ghazali, ada ayat Allah Ta'ala mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ayat itu mengatakan, wahai Musa, dekat tangan kau tu apa benda? Di tangan Musa ada tongkat. Soalan Allah dalam Quran, Tuhan tanya, wahai Musa, di tangan kanan kau tu apa? Sepatut sebut tongkat dah lah. Tapi Nabi Musa jawab apa? Qala hiya asaya. Kata Nabi Musa, ini adalah tongkat aku. Atawakka'u fiha. Aku gunakan untuk berjalan. Wa ushu biha ala ghanami. Aku gunakan untuk menghalau kambing-kambing aku. Tu ada. Kata dia, tergolak Nabi Musa alaihissalam. Kono kat dia balik. Jadi Imam Ghazali jawab melek-leket. Rupanya Nabi Musa pun jawab melek-leket juga. Ketika mana Tuhan tanya, apa di tangan kau hai Musa? Ini adalah tongkat aku gunakan untuk berjalan, aku gunakan untuk halau kambing. Tuhan tanya apa? Apa yang di tangan kanan saja? Nabi Musa menjawab melek-leket. Jadi tergolak Nabi Musa alaihissalam. Maka dia maksud, betul ya Rasulullah, betul sungguh umat engkau seperti Nabi para Anbiya Bani Israel. Katanya. Bermaksud, Masya Allah. Bermaksud, para Anbiya itu berilmu, dan termasuk para ulama itu adalah berilmu. Jadi, jawapan Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal, sebab ilmu adalah pakaian para Anbiya. Ilmu itu pakaian para Anbiya. Ada lagi soalan. Jadi bila baca teringat. Macam mana tuan? Ada soalan. Bahawa sesungguhnya di antara pegangan akidah kita, bahawa akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam. Itu akidah pegangan kita. Keyakinan kita. Bahawa Nabi Isa akan turun semula pada akhir zaman. Kalau baca hadis bersama dengan Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa turun semula. Dan kita meyakini Nabi Isa itu sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَا بَرَّفَعُ إِلَيْهِ. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang Nabi Isa, وَمَا قَتَلُوهُ, mereka tak bunuh Nabi Isa. وَمَا صَلَبُوهُ, tidak salibnya. Barrafa'ila, tetapi Allah Ta'ala angkat ke langit. Itu keyakinan kita. Dan keyakinan kita, suatu masa nanti Nabi Isa AS akan turun semula. Itu kisah yang panjang dalam hadis lah. Turunnya di Dimashq, di Damsyik, dan turunnya bersama dengan para malaikat
mengiringi dia atau panjang cerita. Ala kulli hal, ada soalan dalam kitab fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab fatwa Ibnu Hajar ni ada banyak soalan yang pelik-pelik dalam kitab tu. Saya suka baca kitab tu. Banyak soalan yang pelik-pelik. Di antara soalan dalam kitab fatwa tu, orang tanya, kita pun mungkin tak terfikir. Orang tanya, nanti Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia, dia guna mazhab apa? Orang tanya. Dia mazhab Syafi'i ke, mazhab Maliki, Hambali ke Hanafi? Kan kita tak boleh lepas sampai mazhab ni. Jadi Nabi Isa turun nanti dia mazhab apa guna? Ibnu Hajar jawab di situ. Nabi Isa alaihissalam nanti turun, dia guna ijtihad dia. Bermaksud, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, Nabi Isa itu adalah mujtahid mutlak. Tarafnya mujtahid mutlak. Bermaksud dia boleh faham hukum hakam melalui Quran itu terus. Itu namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni apa? Mujtahid mutlak ni dia tak perlu baca kitab-kitab mazhab ni. Cukup dia tengok Quran, dia faham. Tengok baca hadis, dia faham. Itu namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ada 4 orang. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mujtahid mutlak nama dia. Jadi ulama telah mengatakan sekarang ni tak ada lagi mujtahid mutlak. Bermaksud tidak ada lagi mazhab yang kelima. Alim macam mana pun tak ada mazhab yang kelima. Mujtahid mutlak dah selesai. Termasuk orang alim seperti Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali sealim-alim orang. Sepatut dia boleh buat mazhab dah dengan keilmuan dia. Tapi Imam Ghazali tak buat mazhab. Dia tetap mazhab dia Syafi'i. Sehingga orang macam menyuruh Imam Ghazali ni, Tuhan dah boleh buat mazhab yang baru dah. Mungkin berkira-kira juga Imam Ghazali ni, dia ke tidak layak bermazhab. Sehingga mimpi Imam Ghazali Nabi SAW. Jadi Imam Ghazali mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Jadi dalam mimpi tersebut, Imam Ghazali menyatakan, aku berada dalam satu bilik bersama dengan Nabi SAW dan beberapa para ulama mazhab. Dalam pertemuan tersebut, kata Imam Ghazali, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam satu bilik. Bertemu dengan Nabi SAW. Dan selesai bertemu dengan Nabi, maka bangunlah imam-imam mazhab tadi. Maka bangunlah Imam Abu Hanifah. Maka keluar daripada bilik, mengikut pintu yang ada nama Abu Hanifah. Jadi Imam Ghazali dia tengok, Imam Abu Hanifah bangun, dia keluar, pintu itu tertulis, Babu Abu Hanifah. Bangun Imam Malik, maka keluar dia. Maka ikut pintu Bab Malik bin Anas. Bangun Imam Syafi'i, keluar bilik, maka ada pintu dia Babu Imam Syafi'i. Bangun Imam Ahmad bin Hanbal, ada pintu tulis Bab Ahmad bin Hanbal. Kemudian terakhir bangun Imam Ghazali. Dia cari pintu yang tak ada. Nama pintu Ghazali tak ada. Sebab tadi semua ada pintu, dia nak cuba pintu, Nabi isyaratkan tu pintu Syafi'i. Kamu keluar ikut pintu Syafi'i. Maka dikatakan Imam Ghazali ikut pintu Syafi'i sebagai isyarat bahawa Imam Ghazali belum boleh nak buat mazhab sendiri. Untuk mujtahid mutlak tak ada. Sebab itu ulama mengatakan tidak ada lagi mujtahid mutlak. Yang ada mujtahid mazhab ada. Adapun Nabi Isa alaihissalam, kata ulama, bila ditanya Al-Imam Ibnu Hajar Haytami, nanti bila turun Nabi Isa, dia mazhab dia apa? Maka kata Ibnu Hajar, dia mujtahid, dia berijtihad sendiri. Kenapa? Sebab kalau umat Nabi Muhammad boleh ijtihad, maka para anbiya juga ilmu dia lebih lagi daripada para ulama yang mujtahid. Maka saya kira berkata Nabi Isa AS dia akan berijtihad sendiri. Bermaksud dia alim. Alim sungguh. Jadi bila datang Nabi Isa,
dia seorang nabi, dia seorang rasul, dia juga seorang ulama. Dia juga seorang yang salih. Masya-Allah, kita kata. Bagaimana seorang yang berhimpun segala kebaikan kepada dia. Ilmunya sempurna, akhlaknya sempurna. Ya? Itulah sosoknya seorang nabi, seorang rasul. Sebab tidaklah seorang nabi kecuali ilmu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau turun Nabi Isa alaihi salam, dia menjadi mujtahid mutlak. Bermaksud dia tidak ikut mana-mana mazhab. Kata Syekh Ibn Hajar, dia boleh baca Quran dan betul-betul faham daripada Al-Quran, macam mana kaifiat sembahyang, macam mana wuduk dan sebagainya. Jadi bermaksud bahwasanya para anbiya itu orang berilmu. Maka kata Sayyidina Ali, mulianya ilmu itu sebab dia adalah pakaian para anbiya. Dan harta itu, sampai ke sini ya, harta itu apa? Pakaian para anbiya, dan harta itu pakaian Qarun. Satu lagi apa tu? Syidad dan Fir'aun katanya. Dan apa tu? Tujuh tak dapat dah. Dan umpama mereka itu katanya. Itu jawapan pertama Sayyidina Ali terhadap soalan orang pertama. Ada 9 lagi orang datang bertanya, wallahu alam. Sambung lagi minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.